नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी ओडियार प्रमेय संवादपत्र तरफ प्रकाश पाउथवा मैट्रिक गाइड्र किछि प्रश्न एवं तार उत्तर आलोचना करिबा। प्रथमे पिला माने आमे जानि रखिबा जे हमर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसुची जोटा कि एमसीक्यू कहंती बहु विकल्प प्रश्न तार डिविजन केमिति थाए। प्रथमे पिला माने देखो गद्य विभाग रु एठी 12टी क्वेश्चन आसीबो, पद्य विभाग रु 14टी, गल्प एकांकिका रु 9टी, व्याकरण रु 15टी लेखाए प्रश्न आसीबो। तो टोटल एठी 50 मार्क्स रो माने 50 नंबर रो बहु विकल्प उत्तर रहिबो प्रश्न रहिबो जोटा कि तमे ओएमआर शीट रे करिवो। ओएमआर शीट रे सेठी कला करिबा को हुए, तेणु तमे भल भाबरे ध्यान से करिवो जेमति भूल न हुए। एठी प्रश्न रो उत्तर लिखिबार किछि शैली तुमको कहि दिया जाइछि, तेणु तापरे टिके पिला माने ध्यान दबो। तापरे पिला माने बहु विकल्प उत्तर मूलक किछि प्रश्न एठी देइछि 33टी प्रश्न। एठी आमे प्रथमे लॉन्ग क्वेश्चन देखि नबा। वर्तमान पिला माने किछि दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न उत्तर आमे देखि नबा। एठी कांत कविंक जीवनर परिचय प्रदान कर प्रथम प्रश्न देइछि। तापरे द्वितीय प्रश्न पिला माने कांत कविंक साहित्य कृति गुडिकर विवरणी प्रदान कर। तापरे पिला माने 2 नंबर रे सरलार्थ देइछि करिया पई जोटा कि क नंबर रे अछि अधिकांश रचना प्राणधर्म रे हास्य कौतुक और व्यंग विद्रूप धर्मी। सरलार्थ लिखिबार पिला माने किछि नियम थाए, जेमिति तमे प्रथमे सरलार्थ को एठी टिके हाइपेन देकी शॉर्ट रे लिखिबो कोटा तमे करूछ। तापरे लिखिबो उद्धृतांशटी किंबा पठितांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ जीवनी प्रबंधर आछि। ओडिया साहित्यर अन्यतम सफल प्रतिभा कांतकवि लक्ष्मीकांतଙ୍କ साहित्यिक सृष्टि संभार रे स्थानित व्यंग और विद्रूपर वैशिष्ट्य संपर्क रे वर्णना कराइछि। तेणु कौन कह जाउछि ताकू प्रथमे समय मेंशन करिवो, सेटा गोटे पैराग्राफ करिवो। द्वितीय पैराग्राफ रे तमे सेही सरलार्थ को बुझेई कि लिखिबो। तापरे शेष रे एठी लिखिबो वास्तव रे कांतकविंक व्यंग विद्रूप भरा सृष्टि समूह ओडिया साहित्य भंडार को समृद्ध करछि। तेणु गद्य रे गद्य भली एवं पद्य रे जेमिति यथार्थ कह जाइछि, जेमिति कविंक लेखा एठारे जुक्तियुक्त अटे, कविंकर उक्ति एठारे वर्णनात्मक अटे, सुंदर भावरे वर्णना करा जाइछि, मार्मिक तत्व प्रदान करा जाइछि। एमिति तमे किछि भी माने सुंदर सुहौथुबा बळी माने बुझौथुबा बळी किछि शब्द एवं किछि वाक्य तमे जोड़ी की सेठी गोटे लास्ट को कंक्लूजन भलिया लिखि परिबो। ख नंबर रे पिला मन देखो पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा। तो से भलिया तमे लिखिबो कविंक लेखनी निसृत उत्कल जननीक अपरिसीम सौंदर्यर वर्णना वास्तव एवं यथार्थ अटे। तापरे 3 नंबर देखो 200टी शब्द रे प्रबंध लेख। वर्तमान पिला माने प्रबंध लेखिबा आग अपेक्षा सहज हो जाइछि, तेणु तुमको एठी प्रबंध रो कौन कौन पॉइंट्स लिखिबो सेठी मध्य दे दोछि। उपक्रम, कृषि पद्धति, जीवनचर्या, उपसंहार। तो जानि रखो प्रथमे तमे उपक्रम लिखिबो। उपक्रम रे ओडिसार कृषि और कृषक विषय रे तमे टिके परिचय देलो। तापरे कृषि पद्धति गोटे पॉइंट करिवो, ता विषय रे लिखिबो जे ओडिसार कृषि पद्धति केमितिका। जीवनचर्या एठी कृषकर जीवनचर्या किपरि हेइ थाए। तापरे उपसंहार रे कृषि और कृषक संबंध रे शेष कथा जोटा कि तुमर मतामत हेइ पारे। कृषि और कृषक जीवन संबंधी गोटे शेष निष्कर्ष तुम अनुसार तमे सेटा को लिखिबो। तेणु तुमको एठी किछि पॉइंट्स विषय भाबिबार नहीं। उपक्रम, कृषि पद्धति, जीवनचर्या, उपसंहार एतिकी को तुमको आलोचना करिवार अछि। तापरे 4 नंबर प्रश्न पिला माने 100टी शब्द रे दरखास्त लेख। प्रथमे देखो पिला माने प्रश्न होछि तुम ग्राम पंचायत को मरुड़ीग्रस्त अंचल भाबे घोषणा करिबा को दरखास्त लेख। तेणु एठी प्रथमे माननीय श्रीजुक्त जिलापाल केन्दुझर तमे माने जे जो स्थान रु लेखुथबो तमे तम जिला लेखिबो। विषय होछि मरुड़ीग्रस्त ग्राम पंचायत घोषणा निमंते। तापरे महाशय ता तळको पैराग्राफ स्टार्ट हेबो, तमे सेठी वर्णना करिक लेखिबो जे एठारे बारंबार मरुड़ी हेउथबारु क्षतिग्रस्त हेउछंती कृषक माने विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। तेणु जेतेबेले भी आमे असुविधा भोग करूछु सेतेबेले हमकु सरकारी सहायता मिली पारु नाही, तेणु एठी घोषणा कले आमे उपकृत हेबो।
ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ, ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଏଠି ଦେଖ ଗ୍ରାମର ନାମ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଦିଆହେଇକି ବାସିନ୍ଦାଗଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ତ କେବେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖନ୍ତିନି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ସେଠି ଗ୍ରାମରେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଲୋକ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ନିବେଦନ ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବା ବାସିନ୍ଦାଗଣ ଏମିତି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ପାହାଡ଼ପୁର, ଏଠି ତମର ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ପୁର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବଡ଼ନେଉଳି। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଏଠି ତଳକୁ ତଳ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପାଠ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 25ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ଦିଅ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ଦେଖିନେବ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ ମନରେ ରଖିଥିବ ଯେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ସେ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପଢ଼ିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେଲ, କାହାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ତମେ ଏଠି ପଢ଼ି ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ 5ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେବ, ତାପରେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଦେଖ ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଓ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା, ଆମକୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ମିଳିଯିବ, ସେଠି ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସବଜେକ୍ଟିଭର ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି MCQ ଦେଇଛି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର କହିଯିବି, କାରଣ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ 1888 ମସିହାରେ। 1888ର କଟକ ସହରରେ ଧୂଆଁପତ୍ରିଆ ଗଳି ବାଖରାବାଦର ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ କଟକ ସହର। 3 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତାଳପଦା, ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା। 4 ନମ୍ବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? ସେ 1907ରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଲବଙ୍ଗଲତା। 6 ନମ୍ବର, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକରେ ଭଦ୍ରା ଓ ଭିକାରୁଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର, କିଏ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ। 8 ନମ୍ବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସରେ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହେଇଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସଭା କରାଯାଇ କାନ୍ତକବି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେବେ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ 1913ରେ ସେ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ତାଙ୍କ କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୁଳଦେବତା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋପୀନାଥ। 13 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଗଦ୍ୟ ରଚନାଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 14 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେବ କଣାମାମୁଁ। 15 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେବେ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ 1921 ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର,
କଳାମାଣିକରେ ଅନୁକରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଲାଳିକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଧଳାମାଣିକରେ। 17 ନମ୍ବର, ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଥିବା ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ରହରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରହସନ। 18 ନମ୍ବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ୟମୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। 19 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବି ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। 20 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବିଙ୍କ ମହାନ କୃତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। 21 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। 22 ନମ୍ବର, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 23 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ କାନ୍ତକବି କାହାକୁ ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ। 24 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୌତ କରୁଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ସମୁଦ୍ର। 25 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ସମୁଦ୍ର ତଟ ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ତାଳତମାଳ। 26 ନମ୍ବର, କାହାର ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅଙ୍ଗ ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଘନ ବନଭୂମି। 27 ନମ୍ବର, ନୀଳ ଭୂତରମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବକ୍ଷରେ କିଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ତରଙ୍ଗ ଭଳି। 28 ନମ୍ବର, କାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। 29 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ। 30 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର ରଞ୍ଜିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ। 31 ନମ୍ବର, କିଏ ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ। 32 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ କବିମାନେ। 33 ନମ୍ବର, କାନ୍ତକବି କାହାକୁ ଚିର ଶରଣଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଚିର ଶରଣଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।